సభలో సేవ చేయుటకు ఎన్నుకుంటివి. నేను ఈ సువార్తను దీక్షతోను సాత్వికంతోను ప్రబోధించినట్లు నీ దివ్య సంస్కారములను విశ్వాసపాత్రంగా నిర్వహించినట్లు దీవింపుమని బ్రతిమాలుచున్నాను. నీతోడు పవిత్రాత్మతోడు కలిసి జీవించు పాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాను. First reading is taken from 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 20. In your hand are power and might, and it is in your hand to make great and to give strength to all. And now, our God, we give thanks to you and praise your glorious name. But who am I and what is my people that we should be able to make this free will offering? For all things come from you, and of your own have we given you. For we are aliens and transcendents before you, as were all our ancestors. Our days on the earth are like a shadow, and there is no hope. O Lord, our God, all this abundance that we have provided for building a house for your holy name comes from your hand and is all your own. I know, my God, That you search the heart and take pleasure in uprightness of my heart. I have freely offered all these things, and now I have seen your people who are present here offering freely and joyously to you. this is the word of the Lord.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Gospel according to St. John, chapter 15, verses from 1 to 10. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 1వ వచనము నుండి. I am the true vine, and my Father is the vine grower. He removes every branch in me that bears no fruit. Every branch that bears fruit, he prunes to make it bear more fruit. You have already been cleansed by the word that I have spoken to you. Abide in me as I abide in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit, because apart from me you can do nothing. Whoever does not abide in me is thrown away like a branch and withers. Such branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask for whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit and become my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. This is the gospel of the Lord. Thanks be to you, Lord Jesus Christ. My dear fathers, sisters, and all of you who gathered here to thank the Lord for the graces and the mercy the Lord shown me for the last 25 years, using me for his service and for his goodness. ఈరోజు నేను దేవునికి ఇక్కడ ఉన్న గురువులందరితో పాటు మీ అందరితో కలిసి దేవుని స్తుతించి ఆరాధించుటకు దేవుడు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చి ఉన్నాడు కనుక దేవునికి స్తోత్రం చెప్తున్నాను. I believe this is my life experience in walking with the Lord as a priest of him. God fulfills his purpose. God has a purpose to create each one of us on this earth. No one is created for a joke. Each one is created for a purpose and for great, to achieve great things in the world. He is the source of life. He is the source of salvation. And he continues his work of life and salvation. And in order to continue this life and salvation, he creates man. And whomever are willing to be in his hands, he uses them. And through them, the dreams and plans and wishes of God are being fulfilled. దేవుడు గొప్ప ప్రణాళికతోనే మానవునికి జీవనిచ్చి ఆ మానవునికి కాపాడి నడిపిస్తున్నాడు. కనుక ఎవరు ఆయన చేతిలో ఉండి సిద్ధముగా ఉన్నారో వారందరినీ ఆయన వాడుకొని తన కార్యములను నెరవేరుస్తాడు. నేను ఈరోజు గురువుగా అయినది అయి మీ ముందు నిలబెడుతున్నానంటే అది దేవుడిచ్చిన భిక్ష, దేవుడిచ్చిన భాగ్యం. దావీదును చూడండి, ఆయన గొప్ప రాజు. ఆయన గొప్ప రాజుగా ఏమేమో సాధించాడు. ఒకరోజు ఆయన దేవుని మందిరములో నిలబడి ఇలా ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఆయన ప్రార్థించిన ప్రార్థనయే ఈరోజు మొదటి పఠనం.
మొదటి దినచర్య గీతం 29వ అధ్యాయం 10వ వచనం నుండి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? మానవ జీవితం ఒక నీడ వంటిది. ఈరోజు ఉన్నది రేపటి దినం కనబడదు. కానీ ఈ నీడ వంటి ఈ చిన్న జీవితంలో దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యములు చేస్తాడు. అవును, నాలో ఉన్నదంతా నువ్వు ఇచ్చినది, నీ కార్యమును నెరవేర్చుటకు నువ్వు ఇచ్చినదే, కనుక నేను నీకు స్తోత్రం చెప్తాను అని తన్ను తాను తగ్గించుకొని దావీదు దేవుని స్తుతిస్తున్నాడు. నేను గొప్పగా చెప్పడానికి నాలో ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే నేను గురువై ఇలా దేవుని సేవ చేయటం ఇది దేవుడిచ్చిన భాగ్యమని నాకు తెలుసు. నువ్వు గురువయ్యి ఇలా సేవ చేసేది నీది కాదు, ఇది దేవుడిచ్చిన భిక్ష. ఆయన కొన్ని కార్యాలను ఈ లోకంలో చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. ఆయన చేతిలో ఎవరెవరు సిద్ధంగా ఉన్నారో వారందరినీ వాడుకుంటాడు. Amen. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అవును, జీవితం అనేది దేవుడిచ్చిన భాగ్యము. ఆయన ఈ గడిచిన 25 సంవత్సరాలుగా నన్ను ఒక గురువుగా అభిషేకించి ఎస్విడి సభ ద్వారా నన్ను ఒక గురువుగా చేసి, ఆ గురువులు నన్ను ప్రోత్సహించి నన్ను ఒక గురువుగా చేశారు. ముత్తంగి అనే చోటలో ధ్యాన కేంద్రంగా మార్చుటకు అడిగినప్పుడు నన్ను ప్రోత్సహించి పంపించారు. వన్ థింగ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇన్ లైఫ్ ఈస్ నెవర్ అన్ ఎండ్, దో దేర్ ఆర్ మెనీ బెండ్స్. యూ come to complete something and you feel you have come to the end of the road, but because you walk with your God, you understand life has no end, it is only a bend. Then God directs you in a different direction. When I was completing the music course in Sikh village under the loving benevolence of Father Raymond Ambrose, who is here, he was a loving father from that day till today, and I thank the Lord for the gift of him. And with the father I learned the music. The Lord used me in a unique way, because my mother, her father is a very big singer. His name is known as Siniya Pillai. He used to sing so sweet. Sini means in Tamil, it is sweet. So they used to call him Siniya Pillai. He used to sing songs for, in Tamil Nadu we call it Pascha. He used to compose many songs. The whole Pascha from the birth till the resurrection of Jesus, he has composed it in song form. He is a teacher himself. And one day my mother was telling me, in the month of Margali, Thai Margali time, the Hindus used to worship God. They used to fast and pray for 40 days. And my mother told me, look, these people are singing songs for the Lord. Why can't you sing for God? Your grandpa used to sing so many songs for God. Why not you? She put that seed into my heart. But we do not know how God uses the desires of our parents, and how God builds us we do not know. We only know God gives gifts, and God nourishes the gifts, and God uses the gifts, and He makes us what we are. Maybe if we are not achieved great things, maybe something is wrong. Somewhere I have not done properly. Otherwise, if at all anything little I have done, it is God's grace. And it is because in that childhood, the Lord put the seed through my mother. I started to sing the songs. But that is also God's grace. It is God who began this beautiful work. నేను
మీరందరూ తెలుసు, సంగమం పాటల ద్వారా దేవుడు ఎంతోమందిని గణపరచి ఉన్నారు. కానీ ఇది కూడా నేను పొందినది కాదు, ఇది దేవుడిచ్చిన వరము. మేము మైసూర్లో కాలేజీలో చదువుతూ ఉన్నాము. నేను కాలేజీలో అక్కడ 8 గంటల రోజుకు లైబ్రరీలో పనిచేసేవాడను. నేను రాసిన నోట్స్ను చదివిన జోసెఫ్ ఆంటోనీ అని ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నారు, నా క్లాస్మేట్. ఆయన చదివి పొలిటికల్ సైన్స్లో గోల్డ్ మెడల్ పొందుకున్నాడు. నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్, చదవాలి, ఒక ఫిలాసఫర్గా మారాలి, వాక్యం బోధించాలి. కానీ దేవుని ప్రణాళిక చాలా గొప్పది. మామూలుగా వాక్యమే చెప్తాను. ఒకరోజు ఈ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా దుఃఖమైంది. అందరికీ ఫస్ట్ క్లాస్ దొరికింది, నా నోట్స్ని చదివిన వానికి గోల్డ్ మెడల్స్ దొరికింది. స్వామి, నువ్వు ఎందుకయ్యా నాకు సెకండ్ క్లాస్ ఇచ్చావు అని ఆ రోజు రాత్రి 2 గంటలు ఉండవచ్చు, ఉదయం మా నోవిషెట్ చాపల్ ఉంది అక్కడ, కుర్దా అని చోటలో మధ్యప్రదేశ్లో. అక్కడ కూర్చొని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ప్రభు మీద నాకు చాలా కోపం. అప్పుడు ఆ చాపల్లో ఎవరు ముందిన రోజు మ్యూజిక్ వాయించి ఆ ఆర్గన్ హార్మోనియంని అక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు మూయకుండా. దానిపైన పరిశుద్ధాత్మ ఒక రూపంను అక్కడ తయారు చేసి పెట్టారు. అది కూడా ఎట్లా, ఒక మామూలు పేపర్తో, పెద్ద పేపర్లతో తయారు చేసి పెట్టారు. నేను ప్రభుతో ఏడ్చుకుంటూ, ఏమయ్యా, నేను పెద్ద ప్రొఫెసర్గా మారాలి, ఫిలాసఫీ చదవాలి, అందరికీ టీచ్ చేయాలని ఆశపడ్డాను, నువ్వు ఏమి నాకు సెకండ్ క్లాస్ ఇచ్చావు అని ఏడ్చుకుంటూ ఉంటే అట్లనే నిద్రపోయాను. సడన్గా 2 గంటలు ఉండవచ్చు, ఆ థర్మకాలుతో చేయబడిన ఆ పరిశుద్ధాత్మ, ఆ పావురం, ఆ రూపం ఆ హార్మోనియంలో పడిపోతుంది. నాకు తెలియట్లేదు ఎట్లా. ఆ థర్మోకోల్ చాలా సన్నగా ఉన్నది, హార్మోనియంలో పడిన ఎట్లా సౌండ్ వస్తుంది అని కూడా నాకు తెలియదు. కానీ అప్పుడు అది పడిన వెంటనే సౌండ్ వచ్చింది ఆ హార్మోనియంలో. ఈ సౌండ్ వచ్చిన వెంటనే నాకు అర్థమైంది, ఇది ఏమిటి. మా గ్రామంలో ఏం చేస్తారంటే, భిక్ష అడుగుతున్న వారు హార్మోనియంని మెడలో పెట్టుకుంటూ భిక్ష అడుగుతారు. ఏం స్వామి, నేను చదవాలని ఆశిస్తున్నాను, నాకు హార్మోనియం ఇస్తున్నావా అనే ఒక బాధ నాకు కలిగింది. కానీ దేవుని ప్రణాళిక చాలా గొప్పది. మనలో ఉన్నదంతా మనం సంపాదించినది కాదు, ఆయన ఇచ్చిన వరము. ఆ రోజు ఆ రాత్రి వేళలో పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, ఈ హార్మోనియం తీసుకొని నీవు వాయించు. నా కోపం, వేరే పని దొరకలేదని ఈ హార్మోనియం పని నాకు ఇస్తున్నావా. అప్పుడు దాన్ని తీసుకొని వాయిస్తున్నప్పుడు, అది హిందీ ల్యాండ్, హిందీ మాట్లాడుతున్నారు. నాకు సరిగా హిందీ కూడా రాదు. కానీ ఆ రాత్రి వేళలో ప్రభు హిందీలో ఒక పాట ఇచ్చాడు. మొదటిసారిగా ఆ పవిత్ర మందిరంలో ఆ పాట పాడుతున్నాను, నాకే తెలియక పాడుతున్నాను. హార్మోనియం తీసుకున్నాను. कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु అని. మనమందరం సాధారణమైన ప్రజలం కాము. 2వ కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో పౌలు చెప్తున్నాడు, ఈ మట్టి పాత్రములో మహిమ గల ఆ రాజుని, ఆయన ఐశ్వర్యమును మనం మోస్తూ ఉన్నాం. Amen. Hallelujah. సో దేవుడు ఆ రీతిలో ఒక కీర్తనను సంగమం పెట్టాడు. ఆ ఆటల ద్వారా గ్రామం గ్రామంగా వెళ్ళి వాక్యం బోధింప కృప దయచేశాడు. ముత్తయ్యనే భాగ్యమును ఇచ్చాడు. తర్వాత అలా వెళుతూ ముందుకు సాగిపోతున్నప్పుడు ఒకరోజు అక్కడ పవిత్ర మందిరంలో కూర్చొని దేవునికి స్తోత్రం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక చిన్న దర్శనం ఇచ్చాడు. ఆ దర్శనం ఏమనగా, ఒక చెరువు. ఆ చెరువులోని చేపలందా
చనిపోయి పైన తేలుతున్నాయి. దాన్ని చూడగానే నాకు చాలా వేదన కలిగింది. ఇలా ఈ చేపలందా చనిపోతున్నాయే. అప్పుడు పక్కన ఒక వ్యక్తి తెల్ల వస్త్రం ధరించుకొని ఆయన చెప్తున్నాడు, కుమారా, బ్రతకాలండి జీవితంలో ఎప్పుడు పైన చూడుటకు నేర్చుకోవాలి. నేను పైన చూసిన ఒక పర్వతము, ఆ పర్వతం నుండి నీళ్లు కారుతుంది. ఆ నీళ్లు ఎప్పుడు ఆ చెరువుని చేరుకుంటుందో అప్పుడు చనిపోయే స్థితిలో ఉన్న ఆ చేపలందా జీవమును పొందుకుంటూ అవన్నీ డాన్స్ చేస్తున్నాయి. అప్పుడు ఒక స్వరం వినబడింది, నీవు నా కోసం ఏదైనా చేస్తావా? నాకు అర్థం కావట్లేదు. స్వామి ఏం చెప్తున్నాడు? లేచాను, వెంటనే మోకరించి ప్రార్థన చేసుకున్నాను. అది మర్చిపోవాలని తలంచాను, కానీ మర్చిపోలేకపోయాను. మరునాడు ఇంకొక దర్శనమిచ్చాడు. ఒక చిన్న చాపల్, ఆ చిన్న గుడిలో గుడి మొత్తము మండుతుంది అగ్నితో. ఎవరు లేరు. నేను ఒక్కడే బయటకు రావాలని, అగ్ని నుండి బయటకు రావాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఎవరో ఒకరు నా కాలర్ను పట్టుకుని లోపల లాగి, అందరూ వెళ్ళవచ్చు, నువ్వు వెళ్ళలేవు. ఉన్నదంతా అర్పించి ఏమీ లేనివాడుగా మారుతావు, పిదప్ప అన్నీ నీవు అనుభవిస్తావన్నాడు. ఉన్నదంతా నేను కోల్పోవాలా? ఏమీ లేనివాడుగా మారిపోవాలా? పిదప్ప అన్నీ పొందుకోవాలా? నాకు ఆ రోజు అర్థం కాలేదు. ఏమీ లేనివాడుగా మారటం అంటే ఏమిటి? సడన్గా ఎంటీగా మారటం అంటే ఏమిటి? అదే దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చినాడు, నువ్వు అన్నీ పొందుకుంటావు. ఆ కాలం కూడా వస్తున్నది. ఆమేన్. సో దేవుడు ఎప్పుడు దర్శనమిచ్చి మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. నా జీవితంలో దర్శనమిచ్చి ఇన్నాళ్ళు వరకు కాపాడాడు. దర్శనం వచ్చి నాకు కావలసినదంతా ఇచ్చాడు. ఒక్కరోజు కూడా ఏ కొరత లేకుండా కాపాడాడు. ఆ దేవాది దేవునికి స్తోత్రం చెప్తున్నాను మీ అందరితో కలిసి. ఎందుకంటే మొదటిగా నాకు ఇచ్చిన దర్శనం ఏమనగా, కత్తోలిక ప్రజలు మధ్యలో వాక్యం మీద ఉన్న ప్రేమను చూపించాలి. కనుక దేవుడు నన్ను, నాతో పాటు ఎంతోమంది దైవజనులు, ఫాదర్స్ జెరీ ఆరంభంలో, తర్వాత ఫాదర్ సిరిల్, ఫాదర్ జోజీ, ఫాదర్ డేవిడ్, ఫాదర్ జోజప్ప, ఫాదర్ మర్రెడ్డి, చాలామంది గురువులను ఇచ్చారు. వాళ్ళందరూ అడగకుండానే వచ్చి సేవ చేశారు. దేవుడు ఏ కొరత లేకుండా గురువులను ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ సభలో 16 మంది బ్రదర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ, ఒక డీకన్ ఉన్నారు, 4 థియాలజియన్స్, ఇలా 5 మంది ఫిలాసఫర్స్. మెల్లగా మెల్లగా వారు ఎదుగుతూ ఉన్నారు. దేవుడు ఇన్ని వరాలు ఇచ్చాడు. ఇవి అన్నీ దేవుడిచ్చిన భాగ్యం. ఆయనకు స్తోత్రం చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేవుడు నాకు ఇంకొక దర్శనం ఇస్తున్నాడు. ఇంతవరకు నువ్వు చేసినది ఏమిటి? ప్రజల మధ్యలో వాక్యం మీద ప్రేమను, దాహమును ఏర్పరచాలి. ఈ రోజుల్లో ఆయన నాకేం చెప్తున్నాడంటే, నా ప్రజలు దేవుని శక్తి అంటే ఏమిటి, దేవుని అభిషేకం అంటే ఏమిటి అని తెలుసుకునే కాలం ఆసన్నమైనది. కనుక దేవుడు మనం అందరినీ ఆ దేవుని దర్శనంలోని కత్తోలిక గురువులంటే ఏమిటి, అభిషేకంతో నింపబడిన గురువులంటే ఏమిటి, ఆత్మతో నింపబడి జీవించటం అంటే ఏమిటి దేవుడు మనకు నేర్పించబోతున్నాడు. కనుక I thank the Lord for the gift of all of you. Thank you for being with us. We thank all the fathers who come. And I remember today all our priests, all our inmates who stand with me, especially the Divine Life family members, my daughters and my sons. Their sacrifice they did, it was not one small thing. They all went through lot of struggle.
they suffered with me, they struggled with me, but God was with us and led us till today. So we thank the Lord for the gift of each one of them, for all their struggle, for all their sacrifice, for the brothers, for the sisters, and for the priests. And in a very special way, we thank Father Bishop Tumabala, who accepted us to be our patron. And now we have a new patron, the Bishop of Nalgonda, Bishop Joji, Govind Joji, who has accepted to be the patron, and he wanted to be with us today, but I only said we make it very small, and then he is coming. Our family people are celebrating my jubilee in Madurai, so he said he is coming to Madurai. So I said, okay, one place is enough, Lordship, no need of coming here. So I thank the Lord. My life is full of blessings. It's true, many struggles were there, but God was always with us, and He is with us. Our life is not ours. Today, whatever happens, God has a plan, and according to the plan, when we surrender ourselves into His hands, in a beautiful way, He will lead us. We will never, never lack anything. Let's close our eyes for a minute. We thank the Lord for each one of us. I thank you for each one of you. I thank the Lord for each person who helped us, helped me to walk for the last 25 years. He is a faithful God. At times I was not faithful, but He remained faithful. He walked with me, He will walk with me. And He enriched my life through your love, through your presence, through your sacrifice. I thank each one of you, the preachers, the lay preachers, Divine Life family members, the daughters and sons of mine, the priests, the bishops, the church. And I thank the Lord today for each one of them. And may the Lord in His great richness supply His gracious blessing to all of you. We end this sermon with a small song. Jeevam needaya, chindalu nakenduku, పిలచినది నీవయ్యా, అన్నీ చూసుకుంటావయ్యా. ఒక నిమిషం కుడి చేతిని పైకి లేపి ఈ పాటను మీ ప్రార్థనగా మార్చుకోండి. సేవ నీదయ్యా, చింతలు నాకెందుకు, పిలచినది నీవయ్యా, నడిపిస్తావయ్యా. సేవ నీదయ్యా, చింతలు నాకెందుకు, పిలచినది నీవయ్యా, నడిపిస్తావయ్యా. జీవం నీదయ్యా, చింతలు నాకెందుకు,
బలము మొసగేదవు. శక్తికి మించి శోధింపబడనీయవు. భరించే బలము సగను. పిలచిన వాడు నీవేనయ్యా, నన్ను నడిపే దేవుడు నీవేనయ్యా. పిలచిన వాడవు నీవేనయ్యా, నన్ను నడిపే దేవుడు నీవేనయ్యా. యజమానుడా యజమానుడా నా యేసయ్యా. యజమానుడా యజమానుడా నా యేసయ్యా. లేచి నిలబడి ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా. విశ్వసనీయుడవు నమ్మదగిన దేవుడవు. 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 విశ్వసనీయుడవు నీవు నమ్మదగిన దేవుడవు. విశ్వసనీయుడవు నీవు నమ్మదగిన దేవుడవు. ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా. ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా. ఆరాధనా ఆరాధనా. Each one of us, when we walk in the world with God and with the human beings, at the end of the day, you either focus on what's tearing you apart or what holds you together. You take any one of that and that becomes your life. జీవిత పయనంలో చివరిగా ఒకవైపు నీ జీవితమును పాడు చేయి ఎన్నో శక్తులు కనబడవచ్చు, మరువైపు నిన్ను నిర్మించి కాపాడి నడిపించే ఆ ప్రభుని హస్తం కనబడును. దేనిని నువ్వు పట్టుకుంటావో అది నీ జీవితంగా మారును. Your strength lies with your intimacy with your God and with your relationship with one another. Your strength lies in your intimacy with God and with your relationship with one another. ప్రతి నరుని శక్తి దేవునితో ఎంత క్లోజ్గా మనం ఉన్నామో దాని మీదను ఒక్కొక్కరికి మనం ఎంతగా మర్యాద ఇచ్చి ప్రేమిస్తామో దాని మీదనే ఇమిడి ఉన్నది. మనమందరికీ అటువంటి ఉన్నత జీవితము దయచేయమని ప్రార్థిస్తండి. ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ I have understood this. I am never out of your sight, says the Lord. I am never out of your sight. Wherever you go, I will be with you. Amen. దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. Thank you, Jesus. నన్ను వదిలి నువ్వు ఎప్పుడూ ఉండలేవు, నువ్వెక్కడ వెళ్ళినా నేను నీతో ఉంటా. Thank you, Jesus. నువ్వు నమ్మకం లేని వ్యక్తిగా మారినా కూడా నమ్మకమైన దేవుడుగా నీతో నేను ఉంటాను. Amen. Don't be pushed by your problems. Today the Lord is telling me, don't be pushed by your problems. Be led by your dreams. Amen. Go ahead. Thank you, Jesus. నీ జీవిత పయనంలోని సమస్యల ద్వారా నువ్వు ఆగిపోవద్దు. నేనిచ్చిన దర్శనమును పట్టుకుంటూ సాగిపో అని మనం ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతున్నారు. నీ కుటుంబం దేవుడు నీకిచ్చిన దర్శనం, నీ పరిచర్య దేవుడు నీకిచ్చిన దర్శనం. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక దర్శనం ఇచ్చాడు.
దాన్ని నెరవేర్చుటకు నీకు శక్తి ఇస్తాడు. Amen. శ్రమలు, శోధనలు, కష్టాలు రావచ్చు, Stotra. కానీ ఆయన నీతో ఉంటాడు. Amen. డోంట్ త్రో యువర్ లైఫ్ టు ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ ట్రూ, లైఫ్ ఇస్ అ బ్యాటిల్, బట్ బీ సెలెక్టివ్ ఇన్ యువర్ బ్యాటిల్. డోంట్ మేక్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ఎ వార్. సరెండర్ టు గాడ్ అండ్ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. Thank you, Lord. జీవిత పయనంలో ఎన్నో ఆటంకాలు వస్తాయి, నిన్నే నాశనం చేయుటకు తిరుగుతాయి కొన్ని శక్తులు. నువ్వు జీవిత పయనంలో చివరి గడికి వచ్చినట్లు కనిపించవచ్చు, కానీ ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకో, Stotra. ప్రతిదానిని నువ్వు నీ బాధగా బాధ్యతగా తీసుకోవద్దు. దేవునికి అర్పించి ఆయన చూసుకుంటాడు. Thank you, Jesus. నిన్ను పిలిచినవాడు ఆయన, Thank నీకు you. దర్శనం ఇచ్చినవాడు ఆయన, Stotra. ఆయన నిన్ను నడిపిస్తాడు. Stotra. Amen. Thank you, Jesus. Yes. Don't let people pull you into their storm. The world is full of storms. The people in the world are having their own storms. Stotra. Don't let people pull you into their storm. Instead, you pull them into your peace. You be the source of peace. God is calling you. Thank you, Jesus. When people are broken, God came down and said, "My son, where are you?" Thank you, Jesus. When Adam was feeling so miserable, he sinned against God. He was trying to cover up himself. Thank you, Jesus. God came and said, "Where are you, my son? Thank you. Where are you, my daughter? You are not out of my sight. I am always there for you." Thank you, Jesus. ఆదాం ఏవా శ్రమలు, వేదన మధ్యలో, కన్నీరు మధ్యలో, అన్నీ కోల్పోయిన స్థితిలో, పాప అవమాన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు వచ్చాడు, పిలిచాడు, కుమారా నువ్వు ఎక్కడ? Stotra. ఆయన నిన్ను వదలడు. Stotra. When the people of Israel were going through miserable struggle, God did not leave them to die in their misery, but God brought His peace into their lives. Thank you, Jesus. And God raised up Moses and said, Thank you. "I hear the cry of my people." Stotra. But that is not the end. There is an answer. That is you. You are the answer, Moses. Amen. Go. When you accept my call, you become an answer. Every challenge that you face is an answer for this world. Every challenge you face is an invitation for you Thank you, Jesus. to live for God, to bring His presence and glory to the world. Amen, Jesus. నీ జీవిత పయనంలో ఎప్పుడు మోసే శ్రమలు, వేదన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు? మోషేను పిలిచి ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్ని కాపాడుటకు వెళ్ళమన్నాడు. ఎవరు నా కోసం వెళ్తారన్నారు? When we read in the Gospel of Matthew chapter 9, when they were harassed, when they were helpless, when they were like sheep without shepherd, Jesus said, "The harvest is plenty." When people are harassed, Thank you, when Jesus. people are helpless, when people were like sheep without the shepherd, that is not the moment to cry. That is not the moment of problem. It is the moment to celebrate with the Thank power you, and glory of God, Thank you, to Jesus. renew the world. Thank you, Jesus. God is calling you and me. Amen, Jesus. Are you going through? Is your problem also Jesus. being harassed? Have you become helpless? The one who said, "My grace is sufficient for you. Amen, Jesus. In your weakness, my power will sustain you, Amen. will use you mightily." Amen. Each one of you are mightily to be used. You are the gift of God to the world. You are the light to lit the darkness of this world. Amen, Jesus. చేతులను పైకి లేపి Thank you, Lord. మనల్ని ప్రభువునికి అర్పిస్తాం. ఈ దినం కోసం దేవునికి స్తోత్రం చెప్తాం. నా కోసం కూడా, పరిశుద్ధాత్మ సభ కోసం, నన్ను గురువుగా మార్చి ఆశీర్వదించిన ఎస్విడి సంస్థ కోసం, నాతో ఉండి పని చేస్తున్న, ప్రార్థిస్తున్న, రేయింపవులు ప్రార్థిస్తున్న బిడ్డల కోసం, పని చేస్తున్న అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు, బ్రదర్స్ అందరి కోసం ప్రార్థన చేయమని మిమ్మలను ఆహ్వానిస్తున్నాను. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా.
హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. స్వరమును పైకి లేపి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. జీసస్, పరలోక తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక. అన్ని మంచి కానుకలు పరలోకం నుంచి వస్తాయని రాయబడి ఉంది ప్రభా. ఫాదర్ క్రీస్ రాజు గారిని మా ఆంధ్రదేశానికి మంచి కానుకగా ఇచ్చినందుకు హృదయాంతరాల నుంచి మీకు వందనాలు చెప్తున్నాం ప్రభా. తండ్రి నాయన, ఒక పేతురులాగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నాయన నీ వాక్యంతో మేపుతూ నాయన మీ గొర్రెలమైన మమ్మల్ని కాపాడుతున్నందుకు వందనాలు తండ్రి. మీ కృప నిత్యము ఆ బిడ్డ మీద ఉండును గాక. నీవు నా సేవకుడు, నీ వల్ల నాకు కీర్తి కలుగుతుంది అన్నట్లుగా బిడ్డ జీవిస్తున్నందుకు వందనాలు ప్రభా. తండ్రి అయ్యా, ఏలియా అభిషేకం, ఎలీషా అభిషేకం, రెండంతల అభిషేకాన్ని బిడ్డకి దయచేయి, మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా. ఇంకా నైనా నీ యొక్క చిత్తం చేయడానికి కావలసినవన్నీ కూడా సమకూర్చి మేమందరం కూడా తండ్రి ఫాదర్ వెనకాల ఉండి మీరిచ్చిన పని నెరవేర్చడానికి కృప దయచేయండి ప్రభా. మీకు కోట్లాది వందనాలు అర్పిస్తున్నాం తండ్రి. దీర్ఘాయుని దయచేయండి, అభిషేకాన్ని దయచేయండి అయ్యా. వాళ్ళ తోడబుట్టిన వాళ్ళందరూ, తల్లిదండ్రులు అందరినీ, గురువులు అందరినీ ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించమని, మీ కృప ఎల్లప్పుడూ బిడ్డ మీద ఉండమని, మీ మహిమాన్విత రెక్కల నీడలో కాచి కాపాడమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. Holy Bible, the spoken word of God, the two-edged sword, sanctifies the whole world, also serves as judge on the last day. Therefore, let us pray to God to grant the graces to hear the word of God in order to be sanctified, thus to have the eternal life. Candle, the symbol of sacrifice. It lets itself to be consumed to generate the light to dispel the darkness. Therefore, let us pray to God to be at the service of others to dispel the darkness in the lives of the people. Fruits, sign of our labor. As we offer these fruits, let us offer our entire selves to God, thus we may be molded according to God's will. Bread and wine, the source of everlasting life. Jesus envisioned the need of his presence in the earthly world, thus instituted Holy Eucharist. Therefore, let us offer ourselves along with bread and wine, so that we may be transformed as worthy children of God. ఘనమైన పాత్రగా ఉపయోగించాలని నిన్ను యేసు ఎన్నుకున్నాడు. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి ప్రీతికరమగినట్లు ప్రార్థించండి. ఏళ్ళవారా వారి నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన యొక్క వారి సత్య తిరుసభ యొక్క ప్రయోజనముల కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ సేవయంతు మరింత బలపడు నిమిత్తము నీకు స్తుతి బలిని అర్పించుచున్నాము.
మా యోగ్యతను పాటింపక నీవు మాకు ఒసగిన బాధ్యతను తృప్తికరముగా నెరవేర్చుటలో మాకు సహాయము చేయుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఏలిన వారు మీతో నుందురుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పితా, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వరా, మేము ఎల్లప్పుడను ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలయన వాస్తవముగా నిత్యయాజకుడైన క్రీస్తు సంకేతకమైన శాశ్వత బలిని స్థాపించెను. తనను తాను మొదటి రక్షణ బలి వస్తువుగా నీకు సమర్పించుకొని తన జ్ఞాపకార్థము మేమును ఆ బలిని అర్పింపవలేనని ఆజ్ఞాపించెను. మా కొరకు బలిగా అర్పింపబడిన అతని దివ్య శరీరమును పూజించినప్పుడల్లను మేము బలపడుచున్నాం. అతడు మా కొరకు దారపోసిన దివ్య రక్తమును పానము చేసినప్పుడల్లను మేము శుద్ధి నందుచున్నాం. కావున దూతలతో, అతి దూతలతో, పత్రాసులతో, అధిపతులతో, పరలోక దళము అన్నిటితో నీకీభవించి మేము మహిమా గీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా హోసానా 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 దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు హోసానా హోసానా. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా 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 హోసానా. నామమునా వచ్చెడి వారు
మోకరించి ప్రార్థిస్తాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలు చున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగుణుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంజి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరల నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. మా యేసువా, మీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరల వచ్చు వరకు మేము వేచియుందుము, మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమును సహి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమున నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాళివారమగు మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచుమని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా బాలా పీఠాధిపతి గురువులందరితో పాటు మమ్మును
నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ఉత్థానమదము నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కనీతలెగు మరియ మాతతోను, పునీత జోజపకారతోను, పునీత అపోస్తలులతోను, ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమ పరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆరాధనా ఆరాధనా ప్రపంచనాథునికి ఆరాధనా 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 పుష్పార్చనా పుష్పార్చనా సృష్టికర్తకు పుష్పార్చనా 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 ధూపార్చనా ధూపార్చనా మహిమాలికునికి ధూపార్చనా 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 దీపార్చనా దీపార్చనా జీవన జ్యోతికి దీపార్చనా 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 ఆరాధనా ఆరాధనా ప్రపంచనాథునికి ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా. అందరు లేచి నిలబడి ప్రభు మనకి నేర్పించిన ఈ మహిమగల ప్రార్థనను మనం ప్రార్థిస్తాం. ప్రత్యేకంగా దేవుడు నాకిచ్చిన ఈ దర్శనమును నెరవేర్చుటకు కావలసిన శక్తిని మాతో కలిసి నిలబడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి కావలసిన అనుగ్రహమును దయచేయమని, దేవుని దర్శనం నెరవేరాలని ప్రార్థన చేస్తాం. పరలోకమందుండడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు ఇవ్వండి. మా యొద్ద అపవారిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా పాపములను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడు నుండి మమ్మల్ని రక్షించండి. ఆమేన్. ప్రభువా, అన్ని కీడు నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయా అనుగ్రహం వలన పాపం నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నానని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము.
యుగ యుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. ఒకరికొకరు దేవుని సమాధానం తెలుపుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించడు వారా మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించడు వారా మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించడు వారా మాకు సమాధానం దయచేయండి. This is the Lamb of God who creates each one of us in His image and goodness. He is the one who gives us His very life. He is the one who calls us for various ministries, various purposes, according to His vision, according to His dream. He allows us to be broken. He makes us to be empty. But He always fills us with His presence and uses the broken vessels, the earthen vessels, to carry the riches of heaven. Happy are we who are called to take part in this meal of love. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నా యాజకాభిషేకపు వాసిక సోము దినమున విశ్వాసపు పరమ రహస్యమును నీ నామ మహిమ కొరకు సంతోషముతో కొనియాడి తిని ఈ దివ్య బలిలో నేను నిర్వహించిన పరమ రహస్యము
నా జీవితములో అందరా అభిము అగునట్లు దీవింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో నుందురు కాక. మీ ఆత్మతో ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మనలని ఆశీర్వదించి కాపాడుగా. దేవుని మహిమలో పరిశుద్ధాత్మ వసగు ఉన్నత జీవితములో జీవించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, దయచేసి అందరు కూర్చోనండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ క్లాప్స్. మీరు చప్పట్లు కొట్టినందుకు మీ అందరికీ నేను చప్పట్లు కొడుతున్నాను. ఎందుకంటే మా నాన్న జూబిలీ అంటే కొడుకు జూబిలీ. ఆయన మా నాన్న. సో చాలా ఇష్టం నాకు. సో ఆయన జూబిలీ అంటే నా జూబిలీనే. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పునీత అగస్టిన్ గారు గురువు గురించి చాలా ఒక అద్భుతమైన ఒక వాక్యం చెప్తారు. ఒకవైపున నాకు ముందు దేవదూత దిగి వచ్చి నిలబడిన, ఇంకొక వైపు గురువు నిలబడిన, నేను గురువుకి నమస్కారం చేస్తాను, దేవదూతకు కాదు. అగస్టిన్ గారు చెప్తారు తాను రాసిన పుస్తకంలో, దేవదూత దేవుని నుండి మనిషికి సందేశమును మాత్రమే తీసుకొస్తాడు, కానీ గురువు పైన ఉన్న దేవుణ్ణి పీఠం మీదకి ఆయన ఒక్క మాటలో ఆయన తీసుకొస్తాడు. గురుత్వ జీవితం అన్నంత గొప్పతనం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి, ఆయనతో ఉన్నవారికి అందరికి కూడా ఆశీర్వాదం. ఎందుకో తెలుసా, నేను ఈ ఊరేగింపు కోసమని సిఐ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను పర్మిషన్ కోసం. సిఐ గారు అసలు ఇస్తాడా ఇవ్వడా, ఇస్తాడా ఇవ్వడా అని నాలో నేను డౌట్ పడి వెళ్తే సిఐ గారు ఏం చేశారు తెలుసా, 2 కొబ్బరి బొండాలు తాగమన్నారు నన్ను. 2 కొబ్బరి బొండాలు. ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు. పర్మిషన్ కావాలి ఫస్ట్. సిఐ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు తాగండి ఫాదర్, పర్మిషన్ మీకు వచ్చేసింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈరోజు మనందరికీ కూడా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి దినం. ముఖ్యంగా ఫాదర్ క్రీస్తురాజు గారికి 25 సంవత్సరాలు ఆయన ముగించుకొని తన గురుత్వ జీవితంలో 26వ సంవత్సరంలో ఆయన అడుగుపెట్టాడు. మరి నాకు తెలియదు నేను సిల్వర్ జూబ్లీ చేసుకుంటానో లేదో. సో ఆయన ఫాదర్ క్రీస్తురాజు గారు ఎక్కడో పుట్టారు, ఎక్కడో పెరిగారు, కానీ మన ఆంధ్రదేశంలో సేవ చేయడానికి వచ్చారు. ఈ రోజుల్లో మీ అందరికీ సగౌరవంగా ఒక మాట చెప్తున్నాను, ట్రైన్లో, బస్సుల్లో, ఏ ఊరు వెళ్ళినా ప్రతి దేవాలయం మీద మన సంగమం పాటలు వినబడుతూ ఉంటాయి. మన సంగమం పాటలు 23 భాగాలు, 3 ఆత్మ స్పందన, ఇంకా ఎన్నో సీడీలు, ఇంకా ఎన్నో రచనలు. ఈరోజు మొట్టమొదటిగా ఫాదర్ గారికి మనందరికీ స్వాగతం చెప్పడానికి స్వాగత నృత్యం ద్వారా మన మధ్యకు వస్తున్నారు ఒక కుమారుడు. చప్పట్లు కొడుతూ స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానించుదాం. స్వాగత నృత్యం.
కృప
ఇక్కడ ఫాదర్ కష్టపడుతున్నారు. నేను 2001 నుంచి ఫాదర్ గారితో ఉన్నాను, 2001 నుంచి డీకన్ బ్రదర్గా. అయితే మాతో సహాయపడుతున్న మన బోధకులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో ముఖ్యంగా జసింతారెడ్డి, రాజశ్రీ, లూసీ రెడ్డి, రాజారెడ్డి, విజయ్ రెడ్డి, ప్యాట్రిక్, వీళ్ళు అందరూ మాకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఫాదర్ గారి సేవలో, ముఖ్యంగా వడకాల్లో. ఇప్పుడు వాళ్ళందరి తరపున ఒక ప్రీచర్ జసింత అక్కగారు ఒక 2 నిమిషాలు ఫాదర్ గారి గురించి మాట్లాడతారు. చప్పట్లు కొడుతూ ఆహ్వానిస్తాం. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి నేను దేవునికి వందనాలు అర్పిస్తున్నాను. ఆంధ్రదేశంలో క్యాథలిక్స్ బైబిల్ చదువుతున్నారు, లేదా మాలాంటి గృహస్థులు వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నారు అంటే అది దేవుని యొక్క కృప. ఫాదర్ గారి ద్వారానే మన ఆంధ్రదేశంలోనికి ప్రవేశించింది. నేను నా జీవితాంతం కూడా ఫాదర్ గారికి రుణపడి ఉంటాను. ఎవరు చేయలేని పని ఆయన చేశారు. గృహస్థులు వాక్యం బోధించడం అనేది ఫాదర్ గారు మరి ఎంతో ధైర్యం తీసుకొని మమ్మల్ని ఈరోజు ఇలా నిలబెట్టారు. పౌలు అంటాడు, ఐ యామ్ వాట్ ఐ యామ్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. ఈరోజు నేనేమై ఉన్నానో అది నా యందు పని చేస్తున్న దేవుని కృప అని. ఆ దేవుని యొక్క కృప ఆంధ్రదేశానికి క్రీస్తు రాజు ఫాదర్ గారి ద్వారా వచ్చింది కనుక దేవుడు మనకిచ్చిన అమూల్యమైన కనుక ఈ ఫాదర్ గారిని బట్టి మనం దేవునికి వందనాలు చెప్తూ చప్పట్లు కొడదాం. ఈరోజు మీరు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారంటే ఏదో ఒక విషయంలో దేవుని ప్రేమ ఫాదర్ గారి ద్వారా మీరు అనుభవించి ఉంటారు కదా. ఆ ప్రేమ మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చింది. మర్చిపోలేని ప్రేమ. నా జీవితంలో అయితే ఎవరూ చేయలేని ప్రేమ. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేమని నేను ఫాదర్ గారి ద్వారా అనుభవించాను. ఎవరు మనల్ని దైవ సేవకులుగా నిలబెట్టడం అనేది తల్లి, తండ్రి, తోడుబుట్టిన వాళ్ళు, కట్టుకున్న భర్త, పిల్లలు ఎవరు కూడా మనల్ని దైవ సేవకులుగా మరి నిలబెట్టరు. కానీ ఈ ఫాదర్ గారు మరి ఈరోజు నన్ను ఇలా అనేక మందిని ఒక దేవుని యొక్క సేవలో నిలబెట్టి వాళ్ళతో పాటు సేవ చేయడానికి మరి కృపనిచ్చారు. కొన్ని చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని చోట్ల వాక్యానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎండలో దినము రాత్రి ఉండేది. అప్పుడు ఫాదర్ గారు దినంలో ఎండలో చెప్పి వాక్యం, సాయంకాలం చల్లగా ఉంటుందమ్మా, చాలామంది వస్తారు, నువ్వు అప్పుడు బోధించు అని చెప్పారనమాట. అంత ఎవరు చేయరు కదా. మరి మొదటిసారి కూర్చొని ఇలా వాక్యం బోధించాను. ఒక్కొక్క వాక్యం రాసి మరీ చెప్పారు. ఆ పేపరు 98 మార్చిలో మొదటిసారి ముత్తంగిలో బోధించమన్నారు నన్ను. ఇంకా నా దగ్గర ఉందన్నమాట. ఫాదర్, మీరు మా ఆంధ్రదేశానికి చేసిన సేవ మేమెప్పుడు కూడా మర్చిపోలేం. మా హృదయాంతరాల నుంచి మేము మీకు వందనాలు చెప్తున్నాము. ఈరోజు ఈ ప్రజల ముందు నేను చెప్పడం కాదు, కానీ ఒంటరిగా నేను ప్రతి రాత్రంతా నేను దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాను 2 గంటల వరకు. అప్పుడు నేను ఎవరి కొరకైనా ప్రార్థన చేస్తే నేను గుర్తుపెట్టుకొని ప్రభా నాకు ఇచ్చిన అమూల్యమైన కానుకని ఫాదర్ కొరకే నేను ప్రార్థన చేస్తాను. 97, 95లో ఎలా మనల్ని నడిపించారో ఇప్పుడు 2 అభిషేకంతో దేవుడు ఆయన ద్వారా మనల్ని నడిపించాలని ఫాదర్ కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. యెషయా 49:3లో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, నీవు నా సేవకుడవు, నీ వలన నాకు మహిమ చేకూరుతుంది అని. ఫాదర్ గారి ద్వారా దేవుడు ఆంధ్రదేశంలోనే కాదు మరి ప్రపంచంలో, భారతదేశంలో మహిమపరచబడ్డారు. అలాగే మరి నీవు నాకు ప్రియమైన కుమారుడు, నిన్ను గురించి నేను ఆనందిస్తున్నానని ఈరోజు దేవుడు పరలోకంలో దూతల ఎదుట సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉండొచ్చు అన్నమాట. దేవుడు ఏదైతే మరి ఏ పని కొరకు దేవుడు పిలిచారో చివరి వరకు కూడా ఫిలిప్పీ 1:6లో చెప్తున్నారు, నాలో ఇంత మంచి పనిని ప్రారంభించిన ఆ దేవుడు యేసుక్రీస్తు 2వ రాకడ వరకు కూడా దాన్ని కొనసాగించును గాక.
మేమందరం కలిసి ఇక్కడున్న మీ అందరి తరఫున నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఫాదర్, ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. మీలో ఇంత మంచి పనిని ప్రారంభించిన దేవుడు యేసు ప్రభు రెండో రాకడ వరకు దాన్ని కొనసాగించాలని, మా రక్తం చివరి బొట్టు వరకు మీతో నిలబడతామని వాగ్దానం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ అక్క ఫర్ యువర్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ మెసేజ్. క్రీస్తురాజు గురించి చెప్పాలంటే ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీ స్త్రీలకి ఉండేటువంటి హృదయం. స్త్రీలు ఎట్లా తన్ను గాయపరుస్తున్న పిల్లల్ని కూడా ప్రేమిస్తారు. ఫాదర్ క్రీస్తు గారిలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప క్వాలిటీ 14 సంవత్సరాల నుంచి నేను చూస్తున్నాను. నేనులో తనని గాయపరచిన వాడిని కూడా ప్రేమిస్తారు. తన్ను తిట్టిన వారిని కూడా వాళ్ళతో కలిసి ఆనందంగా మాట్లాడతారు. ఈ రోజున ఫాదర్ గారితో నేను ఒక మాట చెప్పబోతున్నాను. 14 సంవత్సరాలు నేను ఈయనతో కలిసి పనిచేస్తున్న కాలంలో చాలామంది గురువులు నేను చూశాను. డయసిస్, రిలీజియస్, ఇంకా వాట్ నాట్, ఎంతోమంది గురువులతో పనిచేశాను. కానీ ఫాదర్ గారు, మీరు మాత్రం నేను చూసినటువంటి ఫాదర్లలో మీరు కోహినూరు వజ్రం, కోహినూరు వజ్రం లాంటి వాళ్ళు మీరు, కోహినూరు వజ్రం. సో ఇప్పుడు ఫాదర్ గారిని స్తుతించటానికి మన రక్షణ దీపం పిల్లలు ముందుకు వస్తున్నారు. వారిని చప్పట్లు కొట్టి ఆహ్వానిస్తాం గట్టిగా. నాకు ఆశ్చర్యపూరమైన యేసు రాజా నిన్ను
చిల్డ్రన్ వీరింత హెల్దీగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటున్నారంటే దానికి కారణం ఫాదర్ క్రీస్తు గారైనా కూడా దానికి వెనుక ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. ఆమె ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్లో నర్సెస్కి లయన్గా పనిచేసినటువంటి స్త్రీ, లయన్గా ఆమె సహోదరి రెజీనా. చప్పట్లు కొడుతూ ఆహ్వానిస్తాం. ఫాదర్ గురించి 2 మాటలు మాట్లాడతారు. చప్పట్లు కొడుతూ గట్టిగా. Dear Reverend Father Christuraj, Reverend Fathers, Reverend Sisters, ladies and gentlemen, a blessed and happy evening to all of you gathered here on the occasion of the Silver Jubilee celebration of the ordination to the priesthood of our dear Father Christuraj. Congratulations and God be with you, Father. Father Christuraj needs no introduction to those present here today, but a little personal data is in order. Born to Sarva Shri Michael Pillai and Srimati Panimayam in the native town of Michael Patnam in Madurai, Tamil Nadu on 13th December 1961. The last but one of the 7 siblings, he completed his MA in political science. Having answered God's call to his service, he studied at SPD Seminary, Pune from 1979 to 1990 and was ordained a priest on 22nd April 1990. From 1995 to 2009, Father Christuraj served at Muttangi. In 2007, when Rakshana Deepam was conceived, he heard and answered the real calling, service to those shunned by the society. This was what God planned for him. The children fostered and nurtured by Rakshana Deepam are all eloquent witness of his zeal, humility, patience, servitude, and compassion. Those of us who work here are really inspired by his dedication and have been infused with this idealism. We thank Father Christuraj for the hope of faith he had ignited in us. Rakshana Deepam is truly a place of peace and goodwill and selfless service. The smiles of those who avail this opportunity of being part of our Rakshana Deepam family bear testimony to Father's goodness. We, the staff and children of Rakshana Deepam, pray that God grant many more years in the service of God through the service to children here. I, for one, will not be around when Father Christuraj celebrates his Golden Jubilee anniversary. So I wish him the best of God's blessing when he now embarks on the golden phase of his occasion. God bless you, Father, with the choicest blessing. Thank you, Father, and God bless you. ఫాదర్ గారి గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువే. కనుక ఇప్పుడు చెప్పడం కాదు, మీ కళ్ళతో చూడబోతున్నారు ఆయన డాక్యుమెంటరీ పవర్ పాయింట్. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాను. కనుక ఈ వీడియో క్లిప్పింగ్ని, ఈ పవర్ పాయింట్ని దయచేసి వీక్షించండి. థ్యాంక్ యూ.
నగరంలోని శివగంగై మేత్రాసనంలో, ఇడికాటూర్ తిరుహృదయ దేవాలయ విచారణలో, వెంబతూర్ మికేల్పట్నం అనే కుగ్రామంలో పూజ్య గురువులు క్రీస్తురాజు స్వాముల వారు జన్మించారు. వీరి తల్లిదండ్రులు శ్రీమతి పణిమయం, శ్రీ మైకల్ పెళ్ళేలకు 8వ సంతానంగా జన్మించారు. వీరి తండ్రి గారు చిన్న తాపీ కూలి పనివాడి స్థాయి నుంచి బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్ స్థాయికి ఎదిగారు. వారికి ఉన్న కొద్ది పొలంలో 20 మంది కూలి వారితో వ్యవసాయం కూడా చేశారు. వీరు మంచి కళాకారులు, పునీతుల శిల్పాలను చేయుటలో సిద్ధహస్తులు. పూజ్య గురువులైన క్రీస్తురాజు గారి తాతగారు ఇగ్నాస్ ముత్తు గారు. వీరు కూడా భవన నిర్మాణంలో మంచి ప్రావీణ్యులు. వీరి తల్లిగారైన పణిమయం గారు మంచి భక్తిపరురాలు. వీరి స్వగ్రామం ఇడికాటూరు. పణిమయం గారు గర్భిణీతో ఉన్నప్పుడు వారి మామగారైన ఇగ్నాస్ ముత్తు గారు జబ్బుతో ఉన్నారు. వారికి భక్తి శ్రద్ధలతో చాలా బాగా సేవలు చేశారు. అందువలన వారి మామయ్య గారు, నీకు ఒక అందమైన బాలుడు జన్మిస్తాడు, అతను దైవవాక్కును ప్రపంచ నలుమూలలకు చాటి చెప్తాడని దీవించి ప్రవశించారు. పూజ్య గురువులు క్రీస్తురాజు స్వాముల వారు తమ స్వగ్రామంలో గల ఆర్సిఎం పాఠశాలలో వారి విద్యాభ్యాసాన్ని ప్రారంభించారు. వీరి చెల్లెలు ఉదయం 4 గంటలకే నిద్రలేచి గుడికి వెళ్ళేవారు. వీరు గుడికి వెళ్ళిన వెంటనే ఆ రోజు చదివే సువార్త పట్టణాన్ని మైకులో చదివి వినిపించేవారు. వీరు 4వ తరగతిలో ఉండగా తోటి విద్యార్థులతో కొలనులో ఈత కొట్టుచుండగా అటుగా ఒక దైవ సేవకుడు వెళ్ళుచుండగా మార్గ మధ్యలో వీరిని ఆశీర్వదిస్తుండగా అతను బాలుడైన క్రీస్తురాజు స్వాముల వారిపై చెయ్యి పెట్టి ప్రార్థించగా, పవిత్రాత్మ గొప్పగా నిన్ను వినియోగించుకొనును అని ప్రవచనం పలికారు. ఈ సన్నివేశాన్ని క్రీస్తురాజు స్వాముల వారి కంటే వారి సహోదరుడైన ఆరోగ్య స్వాముల వారు పదే పదే గుర్తు చేసుకునేవారు. వీరు బాల్యం నుండే చదువులలో చాలా చురుకైన వారు. గణిత శాస్త్రంలో చాలా తెలివిగా ఉండేవారు. వీరు ఎప్పుడూ చదువులలో మొదటి స్థానంలో ఉండేవారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో 2వ స్థానం వచ్చేది. వీరు చిన్ననాటి నుండే తమ స్నేహితులను, ఇతర వారిని పిలిచి వేద వ్యాపక పాఠాలను నేర్పేవారు. దివ్యబలిని నాటక రూపంలో వారికి చేసి చూపేవారు. అప్పటి నుండే దేవుడు వీరిలో దైవ వాక్కుపై ఆసక్తిని పెంపొందేలా చేశారు. ఇదే గురువుగా అభిషేకింపబడుటకు పునాదిగా మారినది. అదే కాక వారి విచారణకర్తలైన భాగ్యరాజు స్వాముల వారు చాలా ప్రోత్సహించారు. వీరి నాన్నగారు క్రీస్తురాజు స్వాముల వారిని పెద్ద ఇంజనీర్ని చేయాలని తలంచారు. కానీ వీరి తల్లిగారైన పణిమయం గారు గురువుని చేయాలని ఆలోచించారు. వీరి అమ్మగారి ఆశకు దైవ సంకల్పం తోడై ఎస్విడి అనే సభలో చేరారు. వీరు పియూసి చదువుతుండగా ఆంగ్ల భాషలో కొద్దిగా వెనకబడుట చేత వారి రెక్టర్ గారైన రాయపల్లి గురువులు గట్టిగా చదవమని ప్రోత్సహించారు. తద్వారా ఆంగ్ల భాష మీద దృష్టి కేంద్రీకరించి పురోగతిని సాధించారు. పియూసి తర్వాత మధ్యప్రదేశ్లో బాల్దాయిన్ అనే గ్రామంలో ఉన్న ఎస్విడి సెమినరీలో కమాండ్ సి తర్ఫీదు పొందుటకు వెళ్ళారు. అక్కడ రెక్టర్ గారైన చార్ల్స్ పింటో గురువర్యులు క్రీస్తు రాజు స్వాముల వారిలో జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలనే ఆశను రేకెత్తించారు. అక్కడే పుస్తక పఠనాన్ని అలవర్చుకున్నారు. హిందీ భాషను కూడా నేర్చుకున్నారు. పిదప బిఏ పట్టాన్ని పొందుటకు మైసూర్ నందుగల పునీత ఫిలోమెనా కళాశాలకు వెళ్ళారు. బిఏ ఇంగ్లీష్ మాధ్యమం యందు ఉండటం వలన వీరు చాలా కష్టపడ్డారు. అదే కాకుండా ఒకవేళ తప్పితే తిరిగి ఇంటికి పంపించి వేస్తామని వీరిని గట్టిగా మాథ్యూ టింగిల్ అనే గురువులు హెచ్చరించారు. అదే సమయంలో చార్ల్స్ పింటో గారు నేర్పించిన దేవుని వాగ్దాన్ని స్మరించుకొని పదే పదే మననం చేసుకునేవారు. అదే క్రీస్తు అనుగ్రహించు శక్తిచే ఎట్టి పరిస్థితులైనను ఎదుర్కొన్న బలము నాకున్నది. ఫిలిప్పీలకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము 13వ వచనము. దేవుని కృపచేత అన్ని సబ్జెక్టుల యందు మంచి ఉత్తీర్ణత సాధించారు. బిఏ ద్వితీయ సంవత్సరంలో అనూహ్యంగా అన్ని రంగాలలో పుంజుకొని వివిధ పోటీలలో బహుమతిని గెలుచుకున్నారు. ఈ పోటీలలో చెప్పుకోదగినది 1000 పద్యాలు. దీనిని దేవారం అంటారు. వీటిని నేర్చుకోవడానికి తమిళ పండితుల దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆ పోటీలలో
మన స్వాములు వారు ఒక్కరే క్రైస్తవులు, తక్కిన వారందరూ బ్రాహ్మణులు. ఈ పోటీలో మన గురువులు విజయం సాధించి 1000 రూపాయలు బహుమతిని పొందారు. బిఏ తృతీయ సంవత్సరంలో వీరు కనీసం 6 గంటలు గ్రంథాలయంలో సమయాన్ని గడిపి పరీక్షలకు తనదైన శైలిలో నోట్స్ను తయారు చేసేవారు. వీరు వ్రాసిన నోట్స్ను ఉపయోగించుకొని జేకబ్ స్వాముల వారు వాణిజ్య శాస్త్రమందు అంటే ఎకనామిక్స్, జోసెఫ్ ఆంటోనీ స్వాముల వారు రాజనీతి శాస్త్రమందు పొలిటికల్ సైన్స్ స్వర్ణ పతకాలను పొందారు. వీరు ఎంత కష్టపడినా 2వ స్థానం వచ్చేది, అందుకే చాలా విసుగు చెందేవారు. గురు తర్ఫీదు కాలంలో నెవుషెట్ అనే తర్ఫీదు కాలం తర్వాత వీరి స్నేహితులు కొందరు పై చదువులకు పంపబడ్డారు. కానీ వీరిని పూణే నందు గల జేడివి అనే కళాశాలకు ఫిలాసఫీ చదువులకు పంపారు. వీరు స్నేహితులు పై చదువులకు అవకాశం వచ్చింది, నాకెందుకు అవకాశం రాలేదని కలతతో గుడిలో కూర్చుని ప్రార్థించి అక్కడే నిద్రపోయారు. అప్పుడే ఒక పావురం హార్మోనియం మీద వాలి శబ్దం చేసింది. వెంటనే లేచి దేవునితో, నేను ఈ హార్మోనియంను పట్టుకొని పల్లెపల్లికి వెళ్ళి భిక్షాటన చేయాలా అని అన్నారు. ఈ సమయంలో ఆయనకు కహతా హై దిల్ మేరా ధన్యవాద్ ప్రభు అనే హిందీ పాట తట్టింది. అదే తెలుగులో నా హృదయం నిన్నే స్తుతించుచున్నది, చేసినావు నీవు గొప్ప కార్యములు అనే పాట. ఏప్రిల్ 22, 1990 మదురై పునీత బ్రిట్టో దేవాలయం మందు ఆరోగ్య స్వామి మేత్రాణుల చేతుల మీదుగా గురు పట్టాభిషిక్తులైనారు. వీరి కుటుంబం నుంచి వీరి అక్కగారు కూడా దైవ పిలుపు పొందుకున్నారు. వీరి పేరు సింథియా. వీరు స్వాముల వారి యొక్క అన్న ధర్మరాజు గారు. 1996 జూన్ 26న ఫాదర్ క్రీస్తురాజు గారు ముత్తంగిలో దివ్యవాక్ కేంద్రాన్ని స్థాపించారు. అక్కడే వీధి బాల బాలికలకు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థను కూడా స్థాపించారు. వరంగల్ మేత్రాసనంలో కథోలికలు కథోలికేతర శాఖలకు వెళ్ళుచున్నారనే కారణంతో ప్రజల కథోలిక విశ్వాసాన్ని మరల బలపరచుటకు అప్పటి వరంగల్ మేత్రాణులైన మహాగణ తుమ్మబాల తండ్రి గారు క్రీస్తు జ్యోతి ఆశ్రమాన్ని క్రీస్తురాజు స్వాముల వారిని నడపమని కోరారు. వీరు ఆగస్టు 20, 2005న క్రీస్తు జ్యోతి ఆశ్రమం యొక్క బాధ్యతలను స్వీకరించారు. ఒకరోజు స్వాముల వారు ప్రార్థించుచుండగా చేపలు పట్టే దర్శనాన్ని చూశారు. అదే కాక ఒక స్వరాన్ని కూడా వారు విన్నారు. అదే పరిశుద్ధాత్మ సభను స్థాపించమని. ఈ సభ యొక్క ఉద్దేశం లోకాన్ని 2వ రాకడకు సిద్ధపరచుట, ప్రపంచాన్ని అభిషేకించుట. అప్పటి వరంగల్ పీఠాధిపతులైన మహాగణ తుమ్మబాల తండ్రి గారు పరిశుద్ధాత్మ సభను పయస్ అసోసియేషన్గా స్థాపించుటకు అనుమతించారు. ఏప్రిల్ 11, 2010న పరిశుద్ధాత్మ సభను స్థాపించారు. దేవుడు స్వాముల వారిని ప్రపంచ నలుమూలలలో దైవ వాక్కును బోధించుటకు ఘనంగా వాడుకుంటున్నారు. పరిశుద్ధాత్మ సభ గురు విద్యార్థులమైన మేము మా సభ వ్యవస్థాపకులతో చేతులు కలిపి దైవ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుటకు అలుపెరగక శ్రమించదమని మాట ఇస్తున్నాము. ఫాదర్ క్రీస్తురాజు గారు పరిశుద్ధాత్మ సభని స్థాపించారు. అయితే ఒక పక్షి ఎగరాలంటే
రెండు రెక్కలు చాలా ముఖ్యం. ఏ రెక్క విరిగిపోయినా కూడా పక్షి అరగలేదు. వారిలో ఇంకొక రెక్క పరిశుద్ధాత్మ సభ అయితే, రెండవ రెక్క మన మొయినాబాద్ పిల్లలు, ఇన్మేట్స్. ఒక సెక్యూరిటీ లేకుండా వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఫాదర్ గారితో కలిసి సేవ చేస్తున్నారు. వారందరికీ మనం శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ, మీ అందరికీ ఫాదర్ క్రీస్తురాజు గారి తరపున మీ కూతుర్లని మాకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులకు, అక్కయ్యలకు, అన్నయ్యలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తూ, ఇప్పుడు ఇన్మేట్స్ అందరినీ ఒక పాట పాడడానికి, జూబిలీ పాట, వాళ్ళందరినీ కూడా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. అందరం చప్పట్లు కొడుతూ వారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తాం. దయచేసి ప్రేమ